चलो मित्रों हवे आपणे नवा टॉपिक पर आई जाइए। नवो टॉपिक है एमोनिया अने तेना व्युत्पन्नों उमेरण। एमोनिया अने तेना व्युत्पन्नो एनु उमेरण कई प्रक्रिया शीखी रह्या छीए तो आल्डिहाइड अने कीटोन संयोजन नी क्या प्रक्रिया थाय तो कि कार्बोनिल समूह पर प्रक्रिया थाय। तो जो अहींया आपणे आ रीते कार्बोनिल समूह लखीए C डबल बॉन्ड O जे आल्डिहाइड अने कीटोन बंने संयोजनों में होय बराबर। हवे आनी प्रक्रिया NH2Z साथे करीए। NH2Z Z तरीके शू होई सके तो Z तरीके OH पण होई सके, NH2 होई सके, पछी NH6H5 होई सके, NHCO NH2 होई सके, एकलो हाइड्रोजन पण होई सके, आल्किल समूह के एराइल समूह पण होई सके। अल्काइल के आल्किल जे कहो छो ते अने एराइल समूह पण होई सके। એટલે આપણે લખ્યું છે કે એમોનિયા અને તેના વ્યુત્પન્નોનું ઉમેરણ। તો જો અહીંયા જેની જગ્યાએ તમે H મૂકો તો NH3 એમોનિયા થઈ ગયો અને જેની જગ્યાએ આ બધા જો સમૂહો ઉમેરવામાં આવે તો એ એના વ્યુત્પન્નો થાય। આ પ્રમાણેની વાત છે। હવે આ પ્રક્રિયા છે એ प्रतिवर्ती प्रक्रिया है अने एसिड वडे उद्दीपित थाय छे एटले एसिडिक माध्यम में आ प्रक्रिया करवामां आवे छे। शुं बनशे तो जो अहींया आपणे मध्यवर्ती संयोजन बनाववानुं छे। मध्यवर्ती अवस्था तो आमां शुं थाय कार्बोनिल समूह हतो बराबर छे बंध हतो तो एमां बंध आपणे तोड़ीए। ऑक्सीजन साथे अहींयाथी हाइड्रोजन जशे OH बाकी NH Z वध्यो ए कार्बन साथे NHZ जोड़ाशे। आ प्रमाणेनी प्रक्रिया अहींया थाय बराबर। आगळ शुं प्रक्रिया थाय तो आगळ एनी प्रक्रिया थशे निर्जलीकरणनी प्रक्रिया थशे। कई प्रक्रिया निर्जलीकरण पानी नो अणु दूर थाय तो आ OH अने आ H H2O स्वरूपे दूर थई जाय बराबर। तो वध्युं शुं C डबल बॉन्ड NZ आ प्रमाणेनी प्रक्रिया थाय। तो टूंकमां आवुं ज थयुं कहेवाय मित्रों। जुओ आ ऑक्सीजन है ये आ H2 साथे प्रक्रिया करीने H2O बनावी दीधो बराबर। अने N अने Z कार्बन साथे जोड़ाया तो तमे जुओ N अने Z कार्बन साथे जोड़ाई गया। आ आपणे लांबी प्रक्रिया लखी टूंकी प्रक्रिया लखी हो तो आ ऑक्सीजन H2 साथे H2O बनावी देशे तो अहीं H2O पण बनावी दीधो। मध्यवर्ती अवस्था ना सीधी सीधी आ निपज आपणे प्राप्त थाय। आवो आखो तमने कोठो आपेलो छे। एक कोठा में तमामे तमाम समूहों लईने आपणे उदाहरण आपेला छे। हवे हूँ आल्डिहाइड माटे अने कीटोन माटे त्रण उदाहरण लईने तमने समजावुं एटले आ प्रक्रिया तमने आवडी जशे। जो आल्डिहाइड लईए समझो CH3 C डबल बॉन्ड OH शुं नाम छे आनुं एसिटाल्डिहाइड बराबर छे। प्रक्रिया केवी रीते थाय एसिडिक माध्यम में बराबर। पहली प्रक्रिया कोना साथे करीए Z तरीके OH मूकीए एटले NH2OH। NH2OH नु नाम छे हाइड्रोक्सिल एमाइन। याद राखजो हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो आ ऑक्सीजन छे ए आ 2H साथे H2O बनावी दे तो बाकी वध्युं शुं CH3 C डबल बॉन्ड अहींया H तो हतो ज अने आ NOH समूह वध्यो। कयो समूह वध्यो NOH। आ जे समूह छे एने ऑक्साइम कहेवाय।
આ એસિટાલ્ડિહાઇડ સાથે આ ઓક્ઝાઇમ જોડાશે, બેનું ભેગું કરીને નામ બનાવવાનું છે એસિટાલ્ડોક્ઝાઇમ. બરાબર, અહીંયા મૂકી દઉં છું પહેલાં NOH. આ જે પદાર્થ બન્યો એનું નામ એસિટાલ્ડોક્ઝાઇમ. એસિટાલ્ડિહાઇડ અને ઓક્ઝાઇમ બેની સંધિ જોડો એટલે એસિટાલ્ડોક્ઝાઇમ એવું નામ થાય. ચલો આપણે બીજી પ્રક્રિયા કરીએ. NH2 લઈએ અહીંયા એટલે NH2 થશે. NH2 આને કહેવાય હાઇડ્રેજિન. આ ઓક્સિજન આ હાઇડ્રોજન સાથે H2O બનાવશે, NH2 કાર્બન સાથે જોડાશે એટલે આવું બને CH3 C ડબલ બોન્ડ NH2 અને અહીંયા H. હાઇડ્રેજિન એસિટાલ્ડિહાઇડ સાથે જોડાયો એટલે પછી એને બોલાશે ભેગા નામમાં હાઇડ્રેજોન. એટલે એસિટાલ્ડિહાઇડ એમના એમ રાખવાનું, એસિટાલ્ડિહાઇડ. અને હાઇડ્રેજિનનું હાઇડ્રેજોન જોડાય એટલે જોન થઈ જશે, યાદ રાખજો, એસિટાલ્ડિહાઇડ હાઇડ્રેજોન. ચલો આપણે ત્રીજી પ્રક્રિયા લઈએ. અહીંયા ઝેડ તરીકે NH6H5 લખીએ એટલે આવું બને NH2NH6H5. હાઇડ્રેજિન હતો, H દૂર કરીને ફિનાઇલ સમૂહ મૂકી દીધો એટલે આનું નામ ફિનાઇલ હાઇડ્રેજિન કહેવાય. આનું નામ હાઇડ્રેજિન, અહીંયા લખું હાઇડ્રેજિન, અને આનું નામ છે ફિનાઇલ હાઇડ્રેજિન. એ જ રીતે પ્રક્રિયા થવાની. અહીંથી H2 જતા રહેશે H2O સ્વરૂપે. NH6H5 કાર્બોનિલ કાર્બન સાથે જોડાય, CH3 C ડબલ બોન્ડ O. અહીંયા આપણે H લખીએ, NH6H5. ફિનાઇલ હાઇડ્રેજિન એસિટાલ્ડિહાઇડ સાથે જોડાયો તો શું લખીશું? એસિટાલ્ડિહાઇડ ફિનાઇલ હાઇડ્રેજોન. તો મિત્રો આપણે 3 પ્રક્રિયા લીધી, બાકીની પ્રક્રિયાઓ બુકના આધારે તમે લખી શકશો. બરાબર, આ હતી એસિટાલ્ડિહાઇડની પ્રક્રિયાઓ. જરા આટલી પ્રક્રિયાઓ ઝૂમ કરવામાં આવે એટલે તમે જરા લખી લેશો. ઝૂમ કરો. ચલો હવે મિત્રો આપણે કીટોનની પ્રક્રિયા જોઈ લઈએ. તો આ એસિટાલ્ડિહાઇડ કેન્સલ, કીટોન કરવું હોય તો મારે અહીંયા CH3 કરવાનો, આ એસિટોન થઈ ગયો. અહીંયા જ ફેરફાર કરવાનો છે, CH3 કરી દો એટલે આ એસિટોનની પ્રક્રિયા, અહીંયા CH3 કરી દો અને અહીંયા CH3 કરી દો એટલે આ એસિટોનની પ્રક્રિયા થઈ ગઈ. એટલે આ નામકરણ છે એ બદલાઈ જાય, આ નામકરણ છે તે બદલી જશે. હવે નામકરણ શું બદલાય? એકદમ સિમ્પલ છે. જો એસિટોન અને NaOH ઓક્ઝાઇમ બે ભેગા કરો, એસિટોક્ઝાઇમ. શું બને? એસિટોક્ઝાઇમ. ક્લિયર? એસિટોન સાથે હાઇડ્રોજન જોડાયો તો અહીંયા આલ્ડિહાઇડ કાઢીને એસિટોન લખી નાખીએ. આલ્ડિહાઇડ કાઢી અને શું કરીએ આપણે? એસિટોન લખી દઈએ. તો આ પ્રક્રિયાઓ કોની થઈ? એસિટોનની. આટલી સરળ પ્રક્રિયાઓ છે, જરા આ પણ તમે નોંધ કરી લેશો. ચલો મિત્રો, હવે નેક્સ્ટ બીજા નંબરની પ્રક્રિયા રિડક્શન પ્રક્રિયા. હવે રિડક્શન પ્રક્રિયામાં પહેલી છે રિડક્શન દ્વારા આલ્કોહોલ. આલ્ડિહાઇડ અને કીટોનનું રિડક્શન કરવાનું છે. રિડક્શન કરતા પદાર્થો તમે 11મા પાઠમાં ભણી ગયેલા છો, ખબર હોવી જોઈએ. લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ, સોડિયમ બોરોહાઇડ્રાઇડ, આ બધા રિડક્શન કરતા પદાર્થો છે જેના વડે રિડક્શન થાય. હવે આલ્ડિહાઇડ અને કીટોનનું રિડક્શન કરવાનું છે. આલ્ડિહાઇડનું રિડક્શન કરો એટલે પ્રાથમિક આલ્કોહોલ મળે, ને કીટોનનું રિડક્શન કરો એટલે તમને દ્વિતીયક આલ્કોહોલ પ્રાપ્ત થાય. આ 11મા પાઠમાં આવી ગયેલું છે, છતાં હું તમને પ્રક્રિયા સમજાવી દઉં. જો CH3 C ડબલ બોન્ડ OH, આ એસિટાલ્ડિહાઇડ, આનું આપણે લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ વડે રિડક્શન કરીએ. જો અહીંયા 2 હાઇડ્રોજન વપરાય છે, આ બંધ તૂટશે. બરાબર, C ડબલ બોન્ડો એક બંધ તૂટી જાય, એક આ બંધ તૂટે એટલે એક ઓક્સિજન અને કાર્બન ઉપર સંયોજકતા ખાલી પડે, ત્યાં 2 હાઇડ્રોજન એક એક ઉમેરાઈ જાય અને એ ઉમેરાય એટલે આવું બને CH3. અહીંયા O સાથે H, આ H તો હતો જ, આ બીજો H, CH3 CH2OH. આ મળ્યું આલ્કોહોલ ઇથેનોલ. કયો આલ્કોહોલ કહેવાય? પ્રાથમિક આલ્કોહોલ કહેવાય. એસિટોન લઈએ. ચલો CH3 C ડબલ બોન્ડ OCH3 એસિટોન.
તો એસિટોનમાં આપણે સોડિયમ બોરોહાઇડ્રેટ વાપરીએ NaBH4 કોઈ પણ લઈ શકાય. આમાં પણ સેમ રિએક્શન, બે હાઇડ્રોજન બંધ તૂટે, એક ઓક્સિજન ને કાર્બન સાથે હાઇડ્રોજન ઉમેરાય એટલે CH3C ઓક્સિજન સાથે ઉમેરાયો અને બીજો આ કાર્બન સાથે, તો આ પ્રોપેન 2-ol 2 પ્રોપેનોલ મળ્યો. આ છે સેકન્ડરી આલ્કોહોલ કહેવાશે. હવે રિડક્શન દ્વારા હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનો, તો અહીંયા બે છે, એક વુલ્ફ કિસ્નર રિડક્શન છે અને બીજું છે ક્લેમેન્સન રિડક્શન. એટલે આપણે પહેલાં વુલ્ફ કિસ્નર રિડક્શનની વાત કરીએ. કયું? વુલ્ફ કિસ્નર રિડક્શન. બે સ્ટેપમાં કરીએ અને પછી એમાંથી એક સ્ટેપ પણ સમજાવીએ. આલ્ડિહાઇડ ને કીટોન ઉપર જ પ્રક્રિયા થાય. તો જુઓ અહીંયા C∪O. હવે આની પ્રક્રિયા કરીએ પહેલાં કોના સાથે કરીએ? તો હાઇડ્રોજન સાથે કરીએ. NH2 KOH એ વુલ્ફ કિસ્નર રિડક્શન છે. KOH ની જગ્યાએ તમે NaOH પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પ્રબળ બેઝ. તો અહીંયા આપણે આવું કરીએ, NH2 એટલે હાઇડ્રોજન કહેવાય. આ ઓક્સિજન આ લઈ જશે, H2O સ્વરૂપે દૂર થઈ જાય. બરાબર, આ પ્રમાણે એ દૂર થઈ જાય. હવે શું બનશે? બાકી વધ્યું એ જોડી દો, જેવી રીતે અહીંયા જોડતા હતા એવી રીતે અહીંયા જોડી દો. તો આવું બને C∪NH2. બરાબર. હવે આને આગળ ગરમ કરો, કોના વડે? KOH અથવા NaOH અથવા ઇથિલિન ગ્લાયકોલ પણ લઈ શકાય, કંઈ વાંધો નહીં. તો અહીંયા બનશે શું? અહીંયા તો આ નાઇટ્રોજન છે ને બે દૂર થઈ જાય N2 સ્વરૂપે. આ N2 સ્વરૂપે દૂર થઈ જાય તો બે હાઇડ્રોજન કાર્બન સાથે જોડાય એટલે અહીંયા CH2 બને. એટલે થયું શું? અહીંયા જુઓ, CO સમૂહનું CH2માં રૂપાંતરણ થયું. બરાબર છે. એટલે આ પ્રક્રિયાને તમે આ રીતે પણ લખી શકો, C∪O NH2 અહીંયા લખું હું KOH. તો આ ઓક્સિજન આ બે લઈ જશે, આ બે નાઇટ્રોજન છે એ N2 બનાવશે. બરાબર, એટલે અહીંયા લખાય N2 + H2O. બાકી વધ્યું શું? બે હાઇડ્રોજન વધ્યા, કાર્બન સાથે જોડી દો એટલે CH2 બને. અને આમાં પણ એ જ થયું ને, એક આ H2 અને બીજો N2 છૂટો પડ્યો, તો આ H2O અને N2 બે છૂટા પડ્યા. તો આ વુલ્ફ કિસ્નર પ્રક્રિયા. તમારે કરવાનું શું હવે આ પ્રક્રિયામાં? સમજણ આટલી જ. ઉદાહરણ બે તમારે જાતે લખવાના. કયા? તો એસિટાલ્ડિહાઇડ ને એસિટોન લઈ લો અહીંયા, એ પ્રમાણે તમને નામ મળશે. બરાબર, હાઇડ્રોકાર્બન મળશે. જો એસિટાલ્ડિહાઇડ લેશે તો અહીંયા CH2 બને, CH3 શું મળ્યું? નિપજ ઇથેન. એસિટોન હોય તો અહીંયા CH2 મૂકી દો, CH3 શું મળ્યું? પ્રોપેન. આટલી સરળ પ્રક્રિયા છે. આ કઈ હતી? વુલ્ફ કિસ્નર. હવે બીજી છે ક્લેમેન્સન રિડક્શન. બીજી પ્રક્રિયા કઈ છે? ક્લેમેન્સન રિડક્શન. એ સેમ એ જ પ્રક્રિયા છે, C∪O. અહીંયા રિડક્શન કરતા વપરાય, રિડક્શન કરતા વપરાય અલગ થશે. ઝિંક એમાલ્ગમ ZnHg અને HCl. આમાં શું થાય? Zn અને HCl પ્રક્રિયા કરે, ZnCl2 + H2 ઉત્પન્ન થાય, રિડક્શન પ્રક્રિયામાં વપરાય. અને ઝિંક એમાલ્ગમનો ઉપયોગ, HGનો ઉપયોગ એટલે પારાનો ઉપયોગ કેમ કર્યો? પ્રક્રિયા વેગને કંટ્રોલમાં રાખવા માટે. ઓકે, તો સેમ અહીંયા 4 હાઇડ્રોજન વપરાશે. 4 હાઇડ્રોજન આમાં 4 જ વપરાય ને, H2 4, 2 H2H છે. તો અહીંયા 4 હાઇડ્રોજન છે, 2 છે એ ઓક્સિજન સાથે પાણીનો અણુ બનાવી દેશે, અને બાકીના 2 હાઇડ્રોજન છે કાર્બન સાથે જોડાશે એટલે અહીંયા CH2 બનશે. સેમ C∪Oનું CH2માં રૂપાંતરણ થયું. એટલે આમાં પણ બે આ ઉદાહરણ લઈ લેજો એટલે એ પ્રમાણે નિપજ મળશે. એટલે બે અહીંયા ને બે અહીંયા 4 ઉદાહરણ તમારી જાતે લખવાના થશે. તો આ રિડક્શન પ્રક્રિયા હતી. ઓકે, ચલો મિત્રો, આપણે ઓક્સિડેશન ભણીએ. રિડક્શન પૂરું થયું. હવે ઓક્સિડેશન છે એમાં એક ખાસ વાત કહેવાની કે આલ્ડિહાઇડ અને કીટોન સંયોજનના ઓક્સિડેશન છે એમાં થોડોક ફરક છે. આલ્ડિહાઇડનું ઓક્સિડેશન પ્રબળ અને નિર્બળ બંને પ્રકારના ઓક્સિડેશન કરતા વડે થઈ શકે છે. ઓક્સિડેશન કરતા કયા? તો એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. જો નાઇટ્રિક એસિડનો ઉપયોગ કરી શકાય
11મા ધોરણમાં તમે ભણી ગયેલા છો હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય, બરાબર છે. પછી બીજો ઉપયોગ કરી શકાય તટસ્થ KMnO4, એસિડિક KMnO4 એટલે આવું લખાય KMnO4 / H2SO4. બેઝિક KMnO4 આવી રીતે લખાય KMnO4 / KOH. પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટ K2Cr2O7 અને સલ્ફ્યુરિક એસિડ, અને આ બંને વચ્ચેની પ્રક્રિયાથી H2CrO4 બને, ક્રોમિક એસિડ બને, એનો પણ ઉપયોગ તમે કરી શકો છો. એ સિવાય ટોલેન્સ પ્રક્રિયક અને ફેહલિંગ પ્રક્રિયકનો પણ ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે ઉપયોગ થાય. આ બંને તો ટૂંક નોંધ તરીકે આપણે ભણવાની જ છે, બરાબર. અને આલ્ડિહાઇડનું ઓક્સિડેશન કરો, આ ઓક્સિડેશન કરતા વડે આ ઓક્સિજન કૌંસમાં લખ્યું એ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાનો એક સિમ્બોલ છે, બરાબર. આમાંનો કોઈ પણ ઓક્સિડેશન કરતાનો ઉપયોગ કરો તમે તો આલ્ડિહાઇડનું એસિડમાં રૂપાંતરણ થાય, એક ઓક્સિજન અહીંયા ઉમેરાય તો આલ્ડિહાઇડમાંથી કાર્બોક્સિલિક એસિડ પ્રાપ્ત થાય. કીટોનનું ઓક્સિડેશન કરવાની વાત છે તો કીટોન હું આ રીતે લખીશ RCH2 C ડબલ બોન્ડ O CH2 R ડેશ. ચલો ઓક્સિડેશન કરતા, પણ આમાં કયા વાપરવાના? માત્ર પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા જ. ઉગ્ર પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિમાં તાપમાનની જરૂર પડે, ઊંચા તાપમાને આ પ્રક્રિયા થાય છે. હવે અહીંયા તમને શું આપેલું છે જરા કહી દઉં તો જો આ પહેલો નંબરનો કાર્બન, આ બીજા નંબરનો કાર્બન અને આ ત્રીજા નંબરનો કાર્બન, આમ લખશો તો 1 2 3 જ થશે. હવે અહીંયા બંધ તોડવાની પ્રક્રિયા છે તો માનો કે અહીંથી બંધ તોડીએ, કયા કયા? પહેલા અને બીજા કાર્બન વચ્ચેનો બંધ તૂટે તો શું બને? એક એસિડ અહીંયાથી બનશે, એક એસિડ અહીંયાથી બનશે, એટલે અહીંયાથી એસિડ આવો બનશે R ડેશ COOH, અને અહીંયા RCH2COOH પ્લસ RCH2COOH. પહેલા બીજા વચ્ચેનો બંધ તૂટ્યો એટલે C1 C2 બંધ તૂટવાથી આ પ્રક્રિયા થઈ. હવે માનો કે ત્રીજા અને ચોથા નંબરનો બંધ અહીંથી તૂટે તો બીજા અને ત્રીજા નંબરનો, બીજા અને ત્રીજા નંબરનો, તો અહીંયા RCOOH મળશે. શું મળશે? RCOOH પ્લસ R ડેશ CH2COOH, R ડેશ CH2COOH. આ C2 C3 બંધ તૂટવાથી આ પ્રક્રિયા થઈ. તો આ કીટોનનું આ પ્રમાણે ઓક્સિડેશન થાય છે અને 2 કાર્બોક્સિલિક એસિડના એકમ એટલે કે અણુ પ્રાપ્ત થાય. તો આ વાત હતી ઓક્સિડેશનની. હજુ બાકી છે. હવે આમાં તમને 2 મહત્વની ટૂંક નોંધ પૂછાય છે અને એ 2 મહત્વની ટૂંક નોંધ અહીંયા લખીએ, સમજાવીએ તો એક છે ટોલેન્સ પ્રક્રિયા. કઈ પ્રક્રિયા? ટોલેન્સ કસોટી. બીજા શબ્દોમાં આને શું કહેવામાં આવે છે? રજત દર્પણ કસોટી કહેવામાં આવે છે. તો આ પ્રક્રિયા કરવા માટે પહેલા શું કરવું પડે? ટોલેન્સ પ્રક્રિયક બનાવવો પડે. હવે ટોલેન્સ પ્રક્રિયક કેવી રીતે બને સમજજો. પરીક્ષામાં પ્રેક્ટિકલમાં તમારા કસોટી કરવાની આવશે તો એને બનાવવા માટે એક પ્રોપર તમારી પાસે દ્રાવણનું માપ હોવું જોઈએ. એ માપ પ્રમાણે પ્રક્રિયકો ઉમેરો તો જ એ પ્રક્રિયા થઈ અને ટોલેન્સ પ્રક્રિયક બને. ટોલેન્સ પ્રક્રિયક જે છે, ટોલેન્સ પ્રક્રિયક એને શું કહેવામાં આવે છે? એમોનિયામય સિલ્વર નાઇટ્રેટનું દ્રાવણ. શું કહેવામાં આવે છે? એમોનિયામય સિલ્વર નાઇટ્રેટનું દ્રાવણ કહેવામાં આવે છે. જો ધ્યાન રાખો શું કરવાનું. તો પહેલાં તમારે સિલ્વર નાઇટ્રેટ લેવાનું. આ એક ટેસ્ટ ટ્યુબ છે એવું માની લો, બરાબર. તો સિલ્વર નાઇટ્રેટ લીધો થોડો, પછી એની અંદર એના કરતાં 3 ગણો એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ ઉમેરવાનો, તાજું બનાવેલું દ્રાવણ NH4OH.
આ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય એટલે શું બને? ટોલેન્સ પ્રક્રિયક બનશે. શું બનશે? જુઓ, ટ્વાઇસ Ag NH3 ટ્વાઇસ OH. આ છે એ ટોલેન્સ પ્રક્રિયક. બીજું શું બન્યું? NH4NO3. NH4NO3. अब 2 OH વધ્યા, અહીંથી 2 H, ટ્વાઇસ H2O. તો આ ટોલેન્સ પ્રક્રિયક આ દ્રાવણમાં તૈયાર થાય. આ આપણું ટોલેન્સ કસોટી કરવા માટેનું દ્રાવણ. હવે શું કરવાનું છે? તો આલ્ડિહાઇડમાં ઉમેરવાનું. આલ્ડિહાઇડ RC ડબલ બોન્ડ OH. આ આલ્ડિહાઇડ કહેવાય. આલ્ડિહાઇડ. એની અંદર આ પ્રક્રિયક ઉમેરશો. માનો કે આ આલ્ડિહાઇડ છે, બરાબર, RCHO. એની અંદર આ ઉમેરશો તમે. કેટલો? તો આ જેટલું કદ છે એના કરતાં ડબલ. એના કરતાં ડબલ. એટલે શું થાય? ટ્વાઇસ Ag NH3 ટ્વાઇસ OH. પછી એને ગરમ કરશો તો અહીંથી એક ઓક્સિજન અહીંયા ઉમેરાય અને એમાંથી બને RCOOH. આલ્ડિહાઇડ હતો, આ કાર્બોક્સિલિક એસિડ. તો વધ્યું શું? બાકી શું વધ્યું? 2 Ag, 2 દુ 4 NH3. તો આ ટ્વાઇસ Ag અને 4 NH3. 2 OH હતા, એક જતો રહ્યો, પ્લસ H2O. આ જે ચાંદી છૂટું પડ્યું ને, એ છૂટું પડેલું ચાંદી અહીંયા કસનળીની દિવાલ છે ને, દિવાલની અંદરની બાજુએ જમા થાય. એટલે બહારથી આપણે એને જોઈએ એટલે દર્પણ જેવો ભાગ દેખાય. ચાંદી છૂટી પડવાના કારણે થયું, ચાંદી ઉત્પન્ન થવાના કારણે ત્યાં દર્પણ રચાયું. એટલે એને રજત દર્પણ કસોટી એવું કહેવામાં આવે છે. આ સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા તમારી બુકમાં શું લખેલું છે એ આ પ્રમાણે છે. જરા હું અલગ રંગીન ચોકથી લખું એટલે તમારે એ જ સમીકરણ યાદ રાખવાનું છે. આ બે તો મેં તમને સમજાવવા માટે ઉપયોગ કરેલો છે. જો આલ્ડિહાઇડ RCHO ટોલેન્સ પ્રક્રિયક છે, એનો આયન લીધેલો છે ટ્વાઇસ Ag NH3 ટ્વાઇસ પ્લસ, અને આના વડે બેઝિક માધ્યમ ઉત્પન્ન થાય 3OH માઇનસ. એને ગરમ કરો. ગરમ કરશો, એક ઓક્સિજન ઉમેરાશે અહીંયા એટલે આમાંથી બને RCOO માઇનસ, કાર્બોક્સિલિક એસિડનો આયન બને છે, બરાબર. તો અહીંનો હાઇડ્રોજન, આ 3 હાઇડ્રોજન, બરાબર, 3 હાઇડ્રોજન, 3 ને 1 4, અને અહીંથી એક ઓક્સિજન તો ઉમેર્યો એટલે એક ઓક્સિજન, ટ્વાઇસ H2O બનાવશે. ટ્વાઇસ H2O પ્લસ 2 Ag 4 NH3, ટ્વાઇસ Ag અને 4 NH3 બને. આ જે ઉત્પન્ન થયું સિલ્વર એ કસનળીની દિવાલમાં જમા થાય. આ પ્રમાણેની પ્રક્રિયા છે. બીજી છે ફેહલિંગ પ્રક્રિયા. ફેહલિંગ પ્રક્રિયા. હવે ફેહલિંગ પ્રક્રિયામાં ફેહલિંગ દ્રાવણ બનાવવા માટે તમારે 2 દ્રાવણનો ઉપયોગ કરવાનો છે. કયા કયા 2? એક ફેહલિંગ એનું દ્રાવણ અને બીજું ફેહલિંગ બીનું દ્રાવણ. ફેહલિંગ એનું દ્રાવણ એટલે કોપર સલ્ફેટનું જલીય દ્રાવણ કહેવાય. ફેહલિંગ બીનું દ્રાવણ એટલે સોડિયમ પોટેશિયમ ટાર્ટ્રેટ અને NaOHનું મિશ્રણ. આ બંનેને તમે સમપ્રમાણમાં ભેગા કરો 1:1 પ્રમાણમાં એટલે એમાંથી CuO રચાય. CuO દ્રાવણમાં તૈયાર થાય. એ આપણો ફેહલિંગ પ્રક્રિયક કહેવાશે. હવે આલ્ડિહાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરે તો આલ્ડિહાઇડ લખું અહીંયા RC ડબલ બોન્ડ OH વત્તા ટ્વાઇસ CuO. એક ઓક્સિજન અહીંયા ઉમેરાઈ જાય, ગરમ કરવાનું છે, ઓક્સિડેશનનો સિમ્બોલ એટલે RCOOH પ્લસ બને આમાંથી વધ્યું શું? 2 Cu અને 1 ઓક્સિજન, Cu2O. આના લાલ અવક્ષેપ પ્રાપ્ત થાય. લાલ અવક્ષેપ પ્રાપ્ત થાય એ બને એટલે સમજવાનું કે આ પ્રક્રિયા થઈ. તમારી બુકમાં હવે તમને એ પ્રક્રિયા શું આપેલી છે? તો આવી આપેલી છે.
RC⋅OH બરાબર, ટ્વાઇસ Cu+2 અને 5OH માઇનસ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા. તો આમાંથી એક ઓક્સિજન અહીંયા ઉમેરાશે બરાબર, એટલે આમાંથી આયન બનશે RC⋅OO માઇનસ. અહીંનો એક હાઇડ્રોજન 5 હાઇડ્રોજન 6 થયા, અહીંથી 3 ઓક્સિજન 3H2O બનાવશે. તો એક ઓક્સિજન અહીંયા વધ્યો, 2 Cu વધ્યા, Cu2O આના લાલ અવક્ષેપ પ્રાપ્ત થાય. આ પ્રમાણે પ્રક્રિયા થાય. ઓકે, ચાલો ઝૂમ કરી નાખો. ચલો મિત્રો, હવે આ પ્રક્રિયા છે એની ખાસિયત છે કે કેવી રીતે થાય. તો આલ્ડિહાઇડ અથવા કીટોન સંયોજનમાં કાર્બોનિલ કાર્બન સાથે ઓછામાં ઓછો એક મિથાઇલ સમૂહ જોડાયેલો હોય એવા પ્રક્રિયકની પ્રક્રિયા સોડિયમ હાઇપોહેલાઇડ સાથે કરવામાં આવે તો મૂળ આલ્ડિહાઇડ કે કીટોન કરતાં એક ઓછા કાર્બન ધરાવતો કાર્બોક્સિલિક એસિડનો સોડિયમ ક્ષાર પ્રાપ્ત થાય. હવે આમાં આવું છે, માનો કે આ લખ્યું RC⋅O બરાબર CH3. તો પહેલું કાર્બોનિલ કાર્બન સાથે એક મિથાઇલ સમૂહ જોડાયો. આની પ્રક્રિયા કોના સાથે કરવાની? સોડિયમ NaOH સોડિયમ હાઇપોહેલાઇડ. X બરાબર ક્લોરીન, બ્રોમિન કે આયોડીન હોઈ શકે. અહીંયા શું બનશે? તો આ ONA છે ને અહીંયા જોડવાનો છે તમારે, એટલે આવું બને RC⋅OONA વત્તા અહીંયા CHX3 લખાયેલું, જ્યાં X બરાબર ક્લોરીન, બ્રોમિન કે આયોડીન. ઓકે, પ્રશ્ન એમ થાય કે અહીંયા CH3 છે તો અહીંયા CHX3 ક્યાંથી આવ્યા? હું તમને સમજાવું. ચલો, આ જ પ્રક્રિયા RC⋅OCH3 એની પહેલા 3 હેલોજન પરમાણુ સાથે પ્રક્રિયા થાય 3x2 સાથે. તો અહીંથી 3H, અહીંથી 3Cl શું બનાવે? 3HCl. તો 3x વધ્યા એ અહીંયા જોડાય એટલે આવું બને RC⋅OCH3 બરાબર, આવું બને. અને નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં આની NaOH સાથે પ્રક્રિયા થાય, કારણ કે આ બંને વચ્ચેની પ્રક્રિયા થઈને સોડિયમ હાઇપોહેલાઇડ બનશે. એટલા માટે તો અહીંયા ONA જોડાશે, તો અહીંયા RC⋅ONA IH CH3 સાથે જોડાઈ CHX3 બનાવે. આ પ્રમાણે પ્રક્રિયા થાય. બીજી એક પ્રક્રિયા તમારી બુકમાં આ પ્રમાણે આપેલી છે. HCH3 અહીંયા C⋅OCH3 આપેલો છે અને NaOCl સોડિયમ હાઇપોક્લોરાઇડ. તો તમારે કશું કરવાની, આ ONA છે અહીંયા CH3 ના સ્થાને જોડી દો. તો H અહીં CH3 C⋅O અને અહીંયા બનશે ONA પ્લસ CHCl3 ક્લોરોફોર્મ બને. તો સિમ્પલ આ પ્રમાણેની પ્રક્રિયા થાય. ઓકે, સારું. ચલો, હવે આપણે એક નવી પ્રક્રિયા શીખીએ જે ખૂબ જ મહત્વની પ્રક્રિયા છે. આલ્ફા હાઇડ્રોજનના કારણે થતી પ્રક્રિયાઓ. યાદ રાખજો, કઈ પ્રક્રિયા? આલ્ફા હાઇડ્રોજનના કારણે. અહીંયા લખું હું મોટી જગ્યામાં, આલ્ફા હાઇડ્રોજનના કારણે થતી પ્રક્રિયા. હવે આ પ્રક્રિયા છે, બે પ્રક્રિયાઓ મહત્વની છે. એમાં સંઘનન અને આલ્ડોલ સંઘનન અને ક્રોસ આલ્ડોલ સંઘનન. આલ્ડોલ સંઘનન અને ક્રોસ આલ્ડોલ સંઘનન હું તમને સમજાવું. એકદમ સિમ્પલ પ્રક્રિયાઓ છે, જરા ધ્યાન રાખશો તો તમને એ આવડી જશે. પહેલી આપણે લઈએ આલ્ડોલ સંઘનન. જોજો, આપણે પહેલી પ્રક્રિયા લઈએ. કઈ પ્રક્રિયા? આલ્ડોલ
સંઘનન પ્રક્રિયા. પહેલાં હું આખી પ્રક્રિયા તમને સમજાવું. આ પ્રક્રિયા કોના કારણે થાય? લખ્યું છે આલ્ફા હાઇડ્રોજનના કારણે. હવે આલ્ફા હાઇડ્રોજન કયો? તો કાર્બોનિલ સમૂહની બાજુનો કાર્બન હોય એના ઉપર જે હાઇડ્રોજન હોય એને આલ્ફા હાઇડ્રોજન કહેવાય. બરાબર. તો પહેલાં હું અહીંયા 2 આલ્ડીહાઇડના અણુ લઉં. 2 આલ્ડીહાઇડના અણુ એટલે આવું લખાય CH3C ડબલ બોન્ડ OH. આ એસિટાલ્ડીહાઇડ કહેવાશે. આવો ને આવો બીજો એસિટાલ્ડીહાઇડનો અણુ લઈ લઉં CH2. અહીંયા એક હાઇડ્રોજન અલગ કરું છું CHO. આ બે એકના એક જ છે, એસિટાલ્ડીહાઇડ જ છે, બીજા કોઈ નથી. આ કયા છે? એસિટાલ્ડીહાઇડ જ છે. બરાબર છે. આ પ્રક્રિયા કોની હાજરીમાં થશે? મંદ NaOH ની હાજરીમાં. બરાબર. મંદ બેઝ ગમે તે લઈ શકાય. બે NaOH લો, બેરિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ લો તો પણ એ પ્રક્રિયા થાય. ચલો હવે શું કરવાનું? આમાં શું થાય? તો C ડબલ બોન્ડ, અહીંયા C ડબલ બોન્ડ ખરો કે નહીં, એની બાજુનો કાર્બન આ આલ્ફા કાર્બન કહેવાય. આલ્ફા કાર્બન ઉપરનો આ હાઇડ્રોજન એટલે આ પણ ખરા, 3 હાઇડ્રોજન આલ્ફા હાઇડ્રોજન કહેવાય. એની પ્રક્રિયા થાય. એની પ્રક્રિયા થાય એટલે શું થાય? તો પહેલા તબક્કે આ H છે ને એ આ ઓક્સિજન સાથે જોડાશે. બરાબર. આ બંધ તૂટી જશે અને આ કાર્બન અને આ કાર્બન પણ જોડાય એટલે આ પ્રમાણેનું આપણને એક સંયોજન પ્રાપ્ત થાય. CH3 C, અહીંયા OH, અહીંયા H તો હતો જ. આ બે કાર્બન જોડાઈ ગયા CH2 CHO. આ સંયોજન મળે. હવે આપણે અહીંયા વાત કરી કે આલ્ફા હાઇડ્રોજન, C ડબલ બોન્ડોની બાજુનો આલ્ફા હાઇડ્રોજન, તો એની બાજુનો કેવો કહેવાય? આ બીટા હાઇડ્રોજન કહેવાય. બીટા હાઇડ્રોજન ઉપર આ શું છે? OH સમૂહ છે. OH સમૂહની ક્રિયાશીલતા CHO કરતાં ઓછી છે એટલે એના માટે હાઇડ્રોક્સી શબ્દ વપરાશે. એટલે બીટા હાઇડ્રોક્સી આલ્ડીહાઇડ સંયોજન મળ્યું કહેવાય. કયું સંયોજન? બીટા હાઇડ્રોક્સી આલ્ડીહાઇડ. આ સંયોજન પ્રાપ્ત થયું કહેવાય. હવે આગળ એને ગરમ કરશો એટલે પાણીનો અણુ દૂર થઈ જશે. એને ગરમ કરશો એટલે પાણીનો અણુ દૂર થાય. હવે જો બીટા હાઇડ્રોક્સી આલ્ડીહાઇડ તો કયો, પણ એનું નામ શું? તો જો પહેલો કાર્બન, બીજો કાર્બન, ત્રીજો અને ચોથો 4 કાર્બન ધરાવતો આલ્ડીહાઇડ એટલે બ્યુટેનાલ. અને એના ત્રીજા કાર્બન ઉપર OH છે એટલે 3 હાઇડ્રોક્સી બ્યુટેનાલ. શું નામ થશે? 3 હાઇડ્રોક્સી બ્યુટેનાલ. હવે એમાંથી પાણીનો અણુ દૂર થાય એટલે અહીંથી 2 હાઇડ્રોજન છે એમાંનો એક હાઇડ્રોજન હું અલગ કરું, આ આખું H2O સ્વરૂપે દૂર થઈ જાય. બરાબર. અને 2 કાર્બન વચ્ચે દ્વિબંધની રચના થાય એટલે CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH CHO. આ સંયોજન પ્રાપ્ત થશે આપણને ફાઇનલ નિપજ તરીકે. શું નામ આપીશું એનું? ચાલો નામ આપી દઈએ આનું. 1 2 3 4 કાર્બન, બીજા કાર્બન ઉપર ડબલ બોન્ડ. બરાબર. અને ડબલ બોન્ડ છે એટલે આવું લખાય બ્યુટ 2. આલ્કીન અને આલ્ડીહાઇડ એટલે ભેગું નામ બ્યુટ 2 ઇન અને આલ ઇનાલ. આવું નામ થાય. 2 આલ્ડીહાઇડ લીધા હતા, 2 આપણે કીટોન લઈએ તો કીટોન લેવા તો CH3 C ડબલ બોન્ડ O CH3 પ્લસ બીજો અણુ આવો જ લઈએ, આવો જ અણુ લઈએ H, અહીંયા હું CH2 C ડબલ બોન્ડ O CH3 થઈ ગયા. મંદ NaOH બેરિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એ લખાય. ભાઈ આ બેરિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ પણ લખી શકાય. ચલો BaOH ટ્વાઇસ લઈએ. આ બંધ તૂટશે, આ હાઇડ્રોજન અહીંયા ઉમેરાશે, અહીંયા ઉમેરાય એટલે આવું લખાય CH3, અહીંયા CH3 OH. સંયોજકતા ખાલી પડી, અહીંયા સંયોજકતા ખાલી પડી, એના દ્વારા કાર્બન કાર્બન વચ્ચે બંધ રચાશે CH2 C ડબલ બોન્ડ O CH3. તો આ બીટા હાઇડ્રોક્સી કીટોન કહેવાય. C ડબલ બોન્ડની બાજુનો કાર્બન આલ્ફા ને એની કાર્બન આ બીટા, બીટા કાર્બન ઉપર OH એટલે બીટા હાઇડ્રોક્સી કીટોન કહેવાશે. આ શું કહેવાશે? બીટા હાઇડ્રોક્સી કીટોન. એની આગળ પ્રક્રિયા કરો, પાણીનો અણુ દૂર થઈ જાય. કેવી રીતે? તો અહીંથી એક હાઇડ્રોજન આપણે અલગ કરી દઈએ. બરાબર. આ હાઇડ્રોજન પાસેના OH દૂર થઈ જાય અને બંને કાર્બન વચ્ચે દ્વિબંધની રચના થશે. દ્વિબંધની રચના થશે એટલે આ સંયોજન આવું મળે CH3
સી, અહીંયા CH3 ડબલ બોન્ડ CH, સી ડબલ બોન્ડ O, CH3. તો પહેલો, બીજો અને ત્રીજો કાર્બન, ચોથા કાર્બન ઉપર મિથાઇલ સમૂહ, ફોર મિથાઇલ, ઓકે. 1 2 3 4 5 કાર્બન છે, ડબલ બોન્ડ આવે છે એટલે લખવું પડે પેન્ટ. ત્રીજા કાર્બન ઉપર ડબલ બોન્ડ છે એટલે 2 ઇન, અને બીજા કાર્બન ઉપર ડબલ બોન્ડ O છે એટલે 1 ઓન. ફોર મિથાઇલ પેન્ટ 2 ઇન 1 ઓન. આવી નિપજ 3 ઇન, સોરી, પહેલો, બીજો ને ત્રીજો, 3 ઇન 1 ઓન. આ પ્રમાણેની નિપજ પ્રાપ્ત થાય. સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા આપણે આવી રીતે લખી શકીએ. જરા આ ધ્યાનથી જોઈ લેશો. ચાલો મિત્રો, હવે આપણે ક્રોસ આલ્ડોલ સંઘનન શીખીએ. હવે ક્રોસ આલ્ડોલ સંઘનન છે એમાં શું કરવામાં આવે, તો બે નિપજ જે મળશે ને એ સ્વયં આલ્ડોલ સંઘનનથી, અને બીજી બે નિપજ જે મળશે ને એ ક્રોસ આલ્ડોલ સંઘનનથી મળશે. ટોટલ 4 નિપજ મળે. આપણે અહીંયા આલ્ડિહાઇડનો અણુ લઈએ, એક એસિટાલ્ડિહાઇડ લઈએ. જુઓ શું લઈએ, CH3 C ડબલ બોન્ડ OH, એક એસિટાલ્ડિહાઇડ લઈએ, અને બીજો CH3 CH2 C ડબલ બોન્ડ OH, પ્રોપેનાલ, ઇથેનાલ અને પ્રોપેનાલ બે લીધા. આમાંથી નિપજ કઈ મળશે, તો કે નિપજ 4 મળશે. નિપજ 4 મળશે. કેવી રીતે, તો પહેલા આના બે અણુથી પ્રક્રિયા કરવામાં આવે. આ નહીં લેવાનો, એસિટાલ્ડિહાઇડ લેવાનો, એના બે અણુથી પ્રક્રિયા કરવામાં આવે. પછી બીજા આ બે અણુ લેવાના પ્રોપેનાલના, અને પ્રક્રિયા કરો એટલે બીજી નિપજ મળે. હવે આના બે અણુની પ્રક્રિયા તો આપણે શીખી ગયા. કઈ પ્રક્રિયા શીખ્યા, આલ્ડોલ સંઘનનમાં શીખ્યા. જરા આ બાજુ જુઓ, આ બાજુ જુઓ, આ એસિટાલ્ડિહાઇડ એ જ છે, એના બે અણુ લીધા, પ્રક્રિયા કરી, આ નિપજ મળી. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા શીખ્યા. હવે હું તમને ટૂંકમાં શીખવાડું. જુઓ કેવી રીતે. તો પહેલાં આના બે અણુ લઈએ, તો હું આવી રીતે લખીશ, CH3 CH ડબલ બોન્ડ O લખાય, એસિટાલ્ડિહાઇડ કહેવાય. બરાબર. આવો ને આવો બીજો અણુ ખરો કે નહીં આનો, તો આ કાર્બન, બરાબર, આ CH3 કહેવાય કે ના કહેવાય, અને અહીંયા હું લખીશ CHO. આ C ડબલ બોન્ડોની બાજુનો આલ્ફા કાર્બન કહેવાય. અહીંથી હાઇડ્રોજન દૂર થાય છે, આ ઓક્સિજન સાથે H2O સ્વરૂપે દૂર થઈ ગયા. બરાબર. આપણે અહીંયા એરો પર શું લખતા હતા, પહેલા નંબરમાં NaOH સાથે પ્રક્રિયા, અને બીજા નંબરમાં શું થતું હતું, ગરમ કરતા હતા. આ ડેલ્ટા એક સાથે બે. બસ આ દૂર થઈ ગયું, બાકીનું બધું જોડી દો તો આવું મળશે, CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH CHO. તો આ નિપજ બ્યુટ ટુ ઇનાલ મળી ગઈ. એક નિપજ આ મળે. બરાબર. હવે હું બે આ અણુ લઉં, બે આના લઉં, તો જો અહીંયા આવું લખાય, CH3 CH2 CH ડબલ બોન્ડ O પ્લસ. યાદ રાખજો, બીટા કાર્બનને ધ્યાનમાં લેવાનો છે. તો આ કાર્બન હું અહીંયા CHO લખું, એક CH3 નીચે લખી દઉં, અને આના બે હાઇડ્રોજન આ C ડબલ બોન્ડ Oની બાજુનો એટલે આલ્ફા કાર્બન થઈ ગયો. તો આ H2O સ્વરૂપે દૂર થઈ જાય. બરાબર. સેમ આ જ કન્ડિશનમાં H2O સ્વરૂપે દૂર થઈ જાય. બાકીનું બધું જોડી દો, બાકીનું બધું જોડો એટલે શું મળે, CH3 CH2 CH ડબલ બોન્ડ C, અહીંયા CH3, બરાબર, અને અહીંયા CHO. નામ આપી દઈએ, પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો અને પાંચમો, 5 કાર્બન. બીજા કાર્બન ઉપર મિથાઇલ સમૂહ છે એટલે હું અહીંયા 2 મિથાઇલ તો લખી જ દઉં.
5 કાર્બન છે, ડબલ બોન્ડ આવે છે એટલે પેન્ટ. પહેલા ને બીજા કાર્બન ઉપર છે 2 આલ્કીન આલ્ડિહાઇડ ઇન વત્તા આલ ઇનાલ. તો આ બે જે નિપજો મળી ને એ સ્વયં આલ્ડોલ સંઘનન પ્રક્રિયા કહેવાય. કેવી કહેવાય? સ્વયં આલ્ડોલ સંઘનનની પ્રક્રિયા. ક્લિયર? હવે શું થશે ધ્યાન રાખજો. પહેલા આ બીજો આ ગોઠવીએ. પહેલા આ અને બીજો આ અણુ. તો જો અહીંયા CH3 C ડબલ બોન્ડ CHO બરાબર, C ડબલ બોન્ડ OH. હવે આ લઈએ એટલે આની ગોઠવણી મારે આ આલ્ફા કાર્બન આ છે એટલે એની ગોઠવણી હું આવી રીતે કરીશ. C અહીંયા CH3 બરાબર અને આ CHO. તો અહીંથી OH અને H તમે દૂર કરી દો, ડબલ બોન્ડથી આ કાર્બનને જોડી દો તો નિપજ આવી મળે CH3 CH ડબલ બોન્ડ C CHO CH3 થઈ ગઈ. CH3CH CCH3 CHO કમ્પ્લીટ. તો આનું નામ શું આપીશું? 1 2 3 4 ચાર કાર્બન, બીજા કાર્બન ઉપર મિથાઇલ સમૂહ એટલે 2 મિથાઇલ બ્યુટ 2 ઇનાલ. હવે શું કરીએ? એને ઉલટાઈ દઈએ. આ પહેલા લખીએ ને આ પાછળ લખવાનો. તો આ પહેલા લખીએ તો એને આવી રીતે લખીશું CH3 CH2 CHO પ્લસ C કાર્બન સાથે 1 2 3 હાઇડ્રોજન CHO. આ કન્ડિશનમાં તો પાણીનો અણુ દૂર કરી દો, બાકીનું બધું જોડી દો એટલે આવું બનશે CH3 CH2 CH ડબલ બોન્ડ CH CHO. તો નામ 5 કાર્બન છે પેન્ટ 2 ઇનાલ. શું થાય આનું નામ? પેન્ટ 2 ઇનાલ. બરાબર. તો મિત્રો આ જે નિપજ મળી ને બે એ કઈ? ક્રોસ આલ્ડોલ સંઘનન દ્વારા આપણને નિપજ પ્રાપ્ત થઈ. હવે આ બધું હટાવી લો, આ પ્રક્રિયકો અને આ 4 નિપજો એવું તમારી બુકમાં પેજ નંબર 372 પર આપેલું છે એ જોઈ લેજો. એટલે આ મેં તમને સમગ્ર પ્રક્રિયા સમજાવી દીધી છે. આ નોંધ કરી લેશો, સમજવામાં તકલીફ નહીં પડે. ચલો મિત્રો, હવે આપણે એરોમેટિક પદાર્થ લઈએ. તો બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ લઈશું. પહેલો હું અહીંયા રિંગ કરું છું CHO બરાબર, CHO. હવે એસિટોફિનોન આ બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ છે, યાદ રાખજો બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ. અને એસિટોફિનોનને હું આ રીતે લખીશ C ડબલ બોન્ડ O CH3 CH3. આ છે તે એસિટોફિનોન. પ્રક્રિયા આપણે બેઝની હાજરીમાં બરાબર અહીંયા તાપમાન 293 રાખવામાં આવે છે. NaOH અને ડેલ્ટા કરશો તો પણ ચાલશે. તો પ્રક્રિયા શું થવાની? સેમ એજ. આ O અહીંથી H2O સ્વરૂપે આપણે દૂર કરી લઈએ, બાકીનો ભાગ જોડી દો. તો જોડવામાં હવે આ પ્રમાણે થશે CH ડબલ બોન્ડ CH C ડબલ બોન્ડ O ફિનાઇલ રિંગ. હવે આનું નામકરણ, તો નામકરણ શું થાય? તો બેન્ઝો એસિટોફિનોન થશે. એક નામ તો એવું છે બેન્ઝાલ એસિટોફિનોન, સોરી બેન્ઝાઇલ બેન્ઝાલ, આટલો બેન્ઝાલ થાય. અને આ COCH3 વાળો ભાગ આવ્યો એટલે એસિટોફિનોનનો ભાગ આવ્યો એટલે બેન્ઝાલ એસિટોફિનોન એક નામ છે આનું, બેન્ઝાલ એસિટોફિનોન.
હવે IUPAC નામ આપવું હોય તો પહેલો કાર્બન, આ બીજો કાર્બન, આ ત્રીજો કાર્બન. તો પહેલા અને ત્રીજા બે કાર્બન ઉપર ફિનાઇલ સમૂહ છે એટલે 1,3 ડાયફિનાઇલ એવું લખાય. 1,3 ડાયફિનાઇલ થઈ ગયું. 3 કાર્બન છે, ડબલ બોન્ડ છે એટલે પ્રોપ 2 in 1 on, prop 2 in 1 on. આ પ્રમાણેની નિપજ પ્રાપ્ત થાય. હવે એના પછીની જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયાનું નામ છે કેની-ઝારો પ્રક્રિયા. બરાબર. હવે આ પ્રક્રિયા કોણ આપશે? એવા આલ્ડિહાઇડ સંયોજનો કે જેમાં આલ્ફા હાઇડ્રોજન પરમાણુ ન હોય. શું ન હોય? આલ્ફા હાઇડ્રોજન પરમાણુ ન હોય. એના 2 અણુ સાથે આ પ્રક્રિયા થાય. એ 2 અણુમાંથી એક અણુનું ઓક્સિડેશન થશે અને એક અણુનું રિડક્શન થશે. જેનું ઓક્સિડેશન થશે એમાંથી એસિડ બનશે અને જેનું રિડક્શન થશે એમાંથી આલ્કોહોલ બનશે. જો આપણે આ પ્રક્રિયા જોઈએ, આ પ્રક્રિયા સાંદ્ર પ્રબળ બેઝની હાજરીમાં થાય છે એટલે NaOH કે KOH નો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો અહીંયા આલ્ડિહાઇડ લઈએ ને, 2 અણુ લઈએ ને આલ્ડિહાઇડના. બરાબર. તો ચલો HC ડબલ બોન્ડ OH. બીજો અણુ લખી નાખું HC ડબલ બોન્ડ OH. આ છે ફોર્માલ્ડિહાઇડ. સમજો, સાંદ્ર KOH વડે આપણે પ્રક્રિયા કરીએ. આમાં થશે શું? તો હું અહીંયા લખું છું H2O. એકમાં હાઇડ્રોજન ઉમેરાશે, એકમાં ઓક્સિજન ઉમેરાશે. કારણ કે રિડક્શન થાય તો હાઇડ્રોજન ઉમેરાય અને ઓક્સિડેશન થાય તો ઓક્સિજન ઉમેરાય. તો આમાં હાઇડ્રોજન ઉમેરાય એટલે આમાં બને શું? આ HCH બંધ તૂટી ગયો, એક અહીંયા અને એક અહીંયા ઓક્સિજનના કાર્બન સાથે આલ્ડિહાઇડ બની ગયો અને આલ્કોહોલ બની ગયો, ઇથેનોલ, સોરી મિથેનોલ. આ કયો બન્યો? મિથેનોલ. અને આલ્ડિહાઇડ ઓક્સિજન ઉમેરાય એટલે HC ડબલ બોન્ડ OH એસિડ બન્યો. કયો એસિડ? એક કાર્બન ધરાવતો એસિડ, ફોર્મિક એસિડ. લખવો તો નામ લખીએ, ફોર્મિક એસિડ. હવે અહીંયા પ્રક્રિયામાં તકલીફ શું થઈ? એસિડ તો બન્યો, અહીંયા પ્રબળ બેઝ લીધેલો છે એટલે આની સાથે પ્રક્રિયા કરશે. પ્રબળ બેઝ આની સાથે પ્રક્રિયા કરશે. આ KOH છે ને, એ KOH આની સાથે પ્રક્રિયા કરે એટલે અહીંથી H અને અહીંથી OH H2O સ્વરૂપે દૂર થાય અને K જોડાય એટલે HC ડબલ બોન્ડ OK પોટેશિયમ ફોર્મેટ બને. પોટેશિયમ ફોર્મેટ એટલે તમને આ નિપજ બનાવીને આપી હશે, આ એસિડ બનાવીને આપ્યો હશે નહીં. આ કારણે સેમ પ્રક્રિયા લઈ લઈએ આપણે. 2 આલ્ડિહાઇડના અણુ લઈએ, C ડબલ બોન્ડ OH. હવે તમને એમ થાય કે આમાં તો એક જ કાર્બન હતો એટલે બીજા કાર્બનનો કોઈ પ્રશ્ન જ નહોતો ને, આલ્ફા કાર્બનનો એટલે આલ્ફા હાઇડ્રોજન તો હોય જ નહીં. તો આ C ડબલ બોન્ડોની બાજુનો કાર્બન તો આ કહેવાય ને, આ આલ્ફા કાર્બન કહેવાય કે ના કહેવાય? આ આલ્ફા કાર્બન કહેવાય. હવે આ કાર્બન ઉપર હાઇડ્રોજન ના હોય. બરાબર. આ કાર્બન ઉપર હાઇડ્રોજન હોય નહીં. આવા 2 અણુ એની પ્રક્રિયા કરીએ. ચલો NaOH સાથે પ્રક્રિયા કરીએ. સાંદ્ર NaOH 2 અણુ લીધેલા છે તો જેનું રિડક્શન થશે એમાંથી આ પ્રમાણે જો ડબલ બોન્ડ તોડી દીધા એટલે એક હાઇડ્રોજન અહીંયા અને બીજો હાઇડ્રોજન કાર્બન સાથે ઉમેરાયો. એક તો હતો જ. આ શું મળ્યું? બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ. આલ્કોહોલ મળી ગયો. અને બીજો એસિડ બનશે પણ અહીંયા NaOH છે એટલે એસિડનો સોડિયમ ક્ષાર બને એટલે એને આવી રીતે લખાય C ડબલ બોન્ડ OH. એસિડ હતો પણ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરી એટલે એને જોડાયો. આ બેન્ઝોઇક એસિડનો સોડિયમ ક્ષાર, સોડિયમ બેન્ઝોએટ, સોડિયમ બેન્ઝોએટ પ્રાપ્ત થાય. આ કેની-ઝારો પ્રક્રિયા છે. આલ્ફા હાઇડ્રોજન ન હોય ત્યાં આ પ્રકારની પ્રક્રિયા થાય છે મિત્રો, યાદ રાખજો. અને હવે છેલ્લી પ્રક્રિયા લઈ લઈએ, ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા. કઈ? ઇલેક્ટ્રોન
અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા. આ પ્રક્રિયા જે છે એ આલ્ડિહાઇડ ને કીટોન બંને આપશે. અહીંયા આપણે ઉદાહરણ લઈએ આલ્ડિહાઇડનું, બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ લઈએ. બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ. હવે આનું નાઇટ્રેશન કરીએ. ચલો તો અહીંયા ઉપયોગ કરીશું સાંદ્ર HNO3, સાંદ્ર H2SO4. બરાબર. પ્રક્રિયા 273 થી 283 કેલ્વિન તાપમાને આ પ્રક્રિયા થશે. બને શું? તો આ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ. ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક NO2+ નાઇટ્રોનિયમ આયન બને. એ આ ફિનાઇલ વલય ઉપર જોડાશે. ફિનાઇલ વલય ઉપર જોડાશે એ કોણ નક્કી કરશે? CHO સમૂહ. CHO સમૂહ કેવો છે? મેટા પ્રેરક, મેટા નિર્દેશક અસરરૂપ જાવે. એટલે મેટા સ્થાનમાં NO2 જોડાય CHO અને એના મેટા સ્થાનમાં NO2 જોડ્યો મેટા નાઇટ્રો બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ. આ પ્રમાણેની નિપજ આપણને પ્રાપ્ત થાય. ઓકે. તો હવે આ પ્રમાણે પ્રક્રિયાઓ અગત્યની છે. કેનિઝારો પ્રક્રિયા, આલ્ડોલ સંઘનન, ક્રોસ આલ્ડોલ સંઘનન, પછી ટોલેન્સ, રજતર્પણ, આ બધી જ મહત્વની પ્રક્રિયાઓ છે. લખીને વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર કરજો. હવે આલ્ડિહાઇડ અને કીટોન સંયોજનના ઉપયોગો જે આપણા અભ્યાસક્રમમાંથી આ વખતે કાઢી નાખેલા છે. એટલે મિત્રો એક વાત કહી દઉં કે આ ચેપ્ટરમાં જે કંઈ તમારા અભ્યાસક્રમમાં 30% કે જે હોય તે સરકારે કેન્સલ કરેલું છે એની આપણે અહીંયા કોઈ ચર્ચા કરીશું નહીં. બરાબર. એટલે હવે એક લેક્ચર આવશે અને એ લેક્ચરમાં આ પાઠ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. હવે કાર્બોક્સિલિક એસિડનું મારે ભણાવવાનું છે. નામકરણ અને એના ઉપયોગો અને પ્રક્રિયાઓ અને એની જે એપ્લિકેશન આવતી હોય તે. ચાલો.